विवाद नाल खत्म होया विधान सभा का इजलास। भरोसगी मते ते स्पीकर ने कहा 93 वोट मिले। अयाली ते बसपा विधायक का वोट भी हक च कीता काउंट। तां अयाली बोले असीं मते दे हक च नहीं विरोध च सी। सदन च गूंजिया फरार होए दीपक तीनू का मसला। विरोधियों ने सरकार ते पुलिस की कार्यशैली ते चुके सवाल। तां सीएम ने दिता जवाब असीं तुरंत कीती कार्रवाई। मुलजम सीआईए इंचार्ज नूं कीता बर्खास्त। नेपाल तक कीती सख्ती। मानसा कोर्ट ने बर्खास्त सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह का दिता 4 दिन का रिमांड। प्रितपाल की कस्टडी चों फरार होया सी गैंगस्टर दीपक तीनू। नशे च जकड़ी जवानी दियां तस्वीरां ने खड़े कीते सवाल। तां सीएम मान बोले रातों रात कुछ नहीं बदलता। पिछली सरकार दे बीजे हुए ने कंडे असीं तां सुधार रहे हां हालात। गन्ना किसानां लई राहत वाली खबर। मान सरकार ने 20 रुपए के वादे नाल 380 रुपए प्रति क्विंटल तय किया रेट। हुण तक दे बकाए जारी करन दा भी भरिया दम। वखरी हरियाणा कमेटी बनाए जाने के विरोध च एसजीपीसी अज करेगी रोस मार्च। डीसी दफ्तरां तक होएगा मार्च। डीसी जरिए केंद्र नूं सौंपिया जाएगा मंग पत्र। गुरदासपुर च शख्स ने पुलिस थाने च वड़ के खोही राइफल। मुलजम ने खुद फेसबुक ते लाइव होकर दस्सिया बाद च कीता सरंडर। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। दीपक तीनू नूं भजाउण दे विच कई लोगों के हੱਥ ਦਾ शक जताया जा रहा है। एफआईआर दे विच धारा 120B भी लगाई गई है। सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह दे नाल कई होर लोगों की मिली भुगत इस मामले हो सकती है। एफआईआर दे विच हालांकि जिक्र नहीं किया गया कि प्रितपाल सिंह गैंगस्टर नूं कित्थे लैके गया सी। नजायज़ हथियारां दी बरामदगी लई लिजाण दा जिक्र किया गया है कि उसनूं नजायज़ हथियारां दी बरामदगी दे लई प्रितपाल सिंह लैके गया सी, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया कि कित्थे लैके गया सी। गैंगस्टर दे किन्ने मददगार ने, की होर भी मिली भुगत होरां दी हो सकती है, कि प्रितपाल सिंह दे नाल होरां दी भी मिली भुगत हो सकती है। इसनूं लैके ਵੱਡੇ सवाल खड़े हो रहे ने। एफआईआर दे विच धारा 120B भी लगाई गई है तो कई सारे होर इस मामले दे विच शामिल हो सकते हैं। गैंगस्टर दीपक तीनू फरार होया है ते उस तो बाद लगातार उसकी तलाश जारी है, लेकिन उसनू भजाउण दे विच की सिर्फ प्रितपाल दा हत्थ सी, की अणगहली सी, की जानबुझ के कीता गया, की मिली भुगत सी, की कोई लालच सी, ये सब अजे तक वड्डे सवाल ने। हथियारां दी बरामदगी का जिक्र किया गया है कि हथियारां दी बरामदगी करवाउण दे लई प्रितपाल सिंह उसनूं लैके गया सी, दीपक तीनू नूं लैके गया सी, लेकिन कित्थे लैके गया सी इसका जिक्र नहीं किया गया। जो सूत्रां दे हवाले नाल खबरां मिल रही ने वो कि किसी नूं मिलवाउण दे लई गेस्ट हाउस दे विच प्रितपाल सिंह लैके गया सी, लेकिन एफआईआर दे विच हथियारां दी बरामदगी लई लिजाण दा जिक्र किया गया है। जिक्र नहीं किया गया कि कित्थे प्रितपाल सिंह लैके गया सी। तो वड्डे सवाल इस दे नाल जुड़ रहे ने कि की सिर्फ प्रितपाल सिंह इस दे विच शामिल सी। गैंगस्टर फरार होया, प्रितपाल सिंह नूं बर्खास्त कर दिता गया, गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस रिमांड ते भी है, पुछगिछ होएगी, लेकिन की सिर्फ प्रितपाल सिंह इस पूरे मामले दे विच शामिल सी या कोई मिली भुगत सी, किसी किस्म का लालच दिता गया, कि होरां दी भी इस मामले च शमूलीयत हो सकती है। गैंगस्टर दीपक तीनू फरार होया है, अजे भी पुलिस दे हत्थ खाली ने, अजे भी दीपक तीनू की तलाश की जा रही है। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने। मनोज, हुण तक दी की कुछ जानकारी? एफआईआर दे विच जिक्र नहीं कि कित्थे दीपक तीनू नूं प्रितपाल सिंह लैके गया सी, लेकिन यह जिक्र किया गया कि हथियारां दी बरामदगी दे लई उसनूं लिजाया गया सी। देखो अर्शदीप, इहदे विच 2-3 चीज़ां ने जिहड़ी हुण तक दी एफआईआर दी कॉपी साडे कोल मौजूद है। एफआईआर दी कॉपी च यह लिखिया गया है कि जिहड़ा सीआई इंचार्ज है उन्हें असला जिहड़ा हैगा वो नहीं करना सीगा दीपक, लेकिन यह भी लिखा गया कि सिक्योरिटी गया, प्राइवेट गड्डी गया ते उहदी जिहड़ी हैगी लापरवाही रही, इस करके और जिहड़ा गैंगस्टर है वो भजन च कामयाब हो गया। ये गल्लां लिखी गई है, लेकिन वो बिना सिक्योरिटी ते गया,
ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, SSP ਨੇ, ਹੋਰ SP ਨੇ, DSP ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਜ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਹੀਕਲ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਕੜੀ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 120 ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 120 ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ FIR 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਨਸਾ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਚੋਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਹ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰਖਾਸਤ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਲਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਨੂ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਟੀਨੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ
ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਟੀਨੂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਟੀਨੂ ਨੇ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੀਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ, ਟੀਨੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਟੀਨੂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੀਨੂ 1 ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟੀਨੂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨੂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਮਾਨਸਾ ਸੀਆਈਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੜਕ ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਥਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਵਾਇਆ ਮਲੋਟ ਹਬੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੜਕ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। 2 ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਨੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕਰਤਾ, 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰਤੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੜੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਜਲਾਸ 91-93 ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁੜ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ VOTING ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 93 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ 91 ਵਿਧਾਇਕ ਜਦਕਿ 1 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 1 BSP ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ BSP ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। 93 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 93 ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ 93 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਜੀ ਨੇ VOTING ਵੇਲੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ 91 ਦੇ 91, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ VOTING ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 91 ਦੇ 91 ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 93 ਮੈਂ ਜਦ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 80 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 93 ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। 91 ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ? ਦੂਜੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਜਲਾਸ 91-93 ਦੇ ਗੇੜ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਗੂੰਜਿਆ, ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਸਬੂਤ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਕਿਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਐਮਐਲਏ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਬਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 8-9 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋ ਗਰਦ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਟਿੰਨੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਇਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 34 ਕੇਸਿਸ, 34 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ 11, 11:30, 12 ਵਜੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂਗੂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਸਰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰੇ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। मैं जिस दिन 100% होगा मीडिया चाके कहूँगा कि हाँ जी मेरी जेल, मैं ये नहीं कहना 100% है, आ रहा फोन पर चलते नहीं, जिथे पता लगता उत्थे कार्रवाई होंदी। 3500 रिकवरी हुई, 6 महीनों का साडा डाटा है। ये जेलां ने जिथे गैंगस्टर पीजे खांदे सी, जिथों बैठ के सारा चलते सी, अज वो परेशान ने। एवें थोड़ी धमकियां आंदियां मेरे अफसरां नूं या साडे होर बंदियां नूं, इस करके कि वो हुण ओही जेलां हैगियां। ਸੋ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।